प्यारे विद्यार्थियों, आप अज 6वीं जमात के जो सैंपल पेपर आए अपने जो अपने 13 जुलाई को पेपर शुरू होने जा रहे हैं वो बिहाफ से अपने जो पेपर सैंपल पेपर भेजे जा रहे हैं वो मैं तुम्हें अज सॉल्व कराऊंगी ब्लैक बोर्ड से। उन्ज मैं तुम्हें एक बार थोड़ा पैटर्न बारे रिवाइज करा दा। अपना पेपर आना किस ढंग नाल है मैथ का। पहले अपन 8 क्वेश्चन आउणगे राजे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आउणगे पहले 8 क्वेश्चन। फिर अगो जो 9वां ते 10वां क्वेश्चन होगा दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे। उस तो बाद नैक्सट जो अपना 11वां ते 12वां क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पर 11वें ते 12वें क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस होगी, अंदरूनी शॉर्ट होगी। भाव 11 में 2 क्वेश्चन दिते उन्होंने चेक करना होगा। सेम टू सेम 12 के भी 2 क्वेश्चन दिते उन्होंने आप एक करना होगा, ठीक है। ये अपना पैटर्न है मैथ के पेपर का। तो अज आप 6वीं जमात का की है जो सैंपल पेपर अपनों आया है आप सॉल्व करेंगे। आप किस ढंग नाल पेपर को अटैम्प्ट करना है ये तुसीं बरीकियां ध्यान नाल समझना। पहला आप 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 मिलियन में किन्ने 100,000 होंगे है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा भारतीय प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली बारे पता होना चाहिए। हम मैं भारतीय लिख दी, भारतीय संख्या प्रणाली, इतने मैं लिखूंगी जी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, ये बारे मैं लिखूंगी की होंगे अपने को। पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यही होंगी अपने को भारतीय संख्या प्रणाली होंगी है। और इस तरह ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है अपने को अंतरराष्ट्रीय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ते ये 100,000 लख की थां ते 100,000 होंगे। तो उमें रखे अगला की होंगे 1000, 10,000, 100,000। उस तो बाद शुरू हो जाता मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर होंगे 100 मिलियन। हुण देखो ध्यान नाल इहदे कंपेयर करके लिखांगे आप। उन्हें क्या 1 मिलियन विच किन्ने, 1 मिलियन देखो 1 मिलियन किहदे बराबर है 10 लाख के, किहदे बराबर है 10 लाख के। इट मीन अपने को इहदे च कितनी जीरो आ गई 2, 4, 6, मतलब मिलियन दे विच कितनी जीरो हो गई 6 जीरो हो गई, 6 जीरो आ गया। मिलियन मैं लिखता। हुण उहदे च पुछया कि किन्ने 100,000 हुंदे आ ते 100,000 च की आ गया 100,000 मतलब कि लख के बराबर हुंदा है। तो उहदे नाल कितनी जीरो हो गई अपने कोल 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि लख दे विच 5 जीरो होंदियां। लख च कितनी जीरो आ जाएगी अपने को 5 जीरो। तो आप 5 जीरो परे करता मतलब जो कि है 100,000 बाहर निकल गया तो किन्ने रह गए उस बाद 10। उन्होंने क्या 1 मिलियन में किन्ने 100,000 होंगे, 1 मिलियन च किन्ने 100,000 होंगे 10 100,000 होंगे। केड़ी ऑप्शन आ गई अपने को बी ऑप्शन आ गई, ठीक है। नैक्सट है संख्या 697 विच 9 का स्थानिक मुल की है। प्लेस वैल्यूज की है दी, प्लेस वैल्यू की है अपने को इकाई आ की दहाई, तो केड़ी प्लेस होगी दहाई प्लेस, 10th प्लेस आ गई। संख्या 28 रोमन प्रणाली संख्या विच लिखो। 28 को आप लिख सकते हैं 20 जमा 8 की लिख सकते हैं 20 जमा 8 20 की निशानी की है 2 कांटे होंगे ना, 2 अपने एक्स बना देने। 8 का की होंगे 5 5 3 जोड़ी तो बन गया अपने को 8। अपने केड़ी आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगी अपने को। नैक्सट है लेखन केड़ी सब तो बड़ी पूर्ण संख्या है। आपको पता है गिनती का कोई अंत नहीं, क्योंकि सब तो छोटी पूर्ण संख्या पता है 0 तो शुरू होती है। हम आप गिनती को कितने 100 तक जिस तक मर्जी लिखते जाइए तो कोई अंत नहीं है ना, एंड नहीं है अपने को पूर्ण संख्या का। इन्होंने कहा कि सब तो बड़ी पूर्ण संख्या, बड़ी पूर्ण संख्या की लिखेंगे संभव नहीं है। जे कहते छोटी फिर 0 सी, ठीक है। बगैर दोहराते हुए 4, 0, 8, 5 अंकों की वरतों करते 4 अंक की सब तो बड़ी संख्या बनानी है। जो तुसी वड्डी संख्या बनानी है तो की लिखना उन्होंने घटते क्रम च लिखना अखरां नूं, ते जो तुसी छोटी संख्या बनानी है तो उन्होंने की लिखना है वधदे क्रम च लिखना है। हुण आपां इहनूं घटदे क्रम च लिखांगे डिसेंडिंग ऑर्डर। घटदे क्रम दे विच पहले सब तो वड्डी लिखी हुंदी है 8, फिर उस तो बाद छोटी उदू, फिर उदू छोटी, फिर उदू छोटी। ये अपने कोल की बन गई सब तो वड्डी संख्या। वड्डी वेले घटदे क्रम लिखना हुंदा है ते छोटी वेले की लिखदा ना वधदे क्रम च, ठीक है। ध्यान रखना हुण अपने कोल वड्डी संख्या किहड़ी बन गई। उस तो बाद 8 अंकों की सब तो छोटी संख्या केड़ी 8 अंकों की सब तो छोटी संख्या भाव जी छोटी संख्या होंगी वो जीरो
ਤੇ ਇੱਕ 1 ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 8 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋ 7 ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, 7 ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਣ ਲਓ, 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਆ 7 ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕਰੋੜ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 8 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਰੋੜ। ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ। ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 1 2 3 4। ਪਿਛੇਤਰ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੈ 0, 2 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ 1 ਹੈ। ਹੁਣ 0 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 0 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्वेश्चन है ये लिखा जो सब तो छोटी टांक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਆਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, 3 ਵੀ ਆਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 5 ਵੀ ਆਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 7 ਵੀ ਆਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗੋਂ 9 ਜਾਂਦਾ, 11 ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ 16 ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਅਭਾज्य ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਅਭਾज्य ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾज्य संख्या ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 2 ਹੈ। ਜੇ ਉਂਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾज्य संख्या ਕਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਿਖੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਂਕ ਅਭਾज्य संख्या, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਭਾज्य संख्या ਹੋਗੀ 3। ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 10,000 ਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ को, खिडारी रन बनाना चाहता है, किन्ने बनाना चाहता है 10,000। रन बना चुक्या है, बना चुक्या है, किन्ने चुक्या हो 6,980। तो होर रन चाहिए हैं, होर रन चाहिए हैं, किन्ने चाहिए है, तो की कर देंगे अपन दी माइनस कर देंगे। माइनस करने आप की करेंगे पहला ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 0 ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਚ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 10। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 9 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 9 ਚ 10 ਚ 8 ਘਟਾਏ 2, ਫਿਰ 9 ਚ 9 ਘਟਾਏ 0, 9 ਚ 6 ਘਟਾਏ 3। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ 3,020 ਰਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 10,000 ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,999 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ मतलब अगेतर सक्सेसर आप पता करने। तो आप किवें करते हैं अगे एक एक जोड़ के पता करते हैं। ठीक है, हुण आप की दी पहली जी आप प्रकृति संख्या एक दी हुई है, आप अगली पता करनी। आप की करेंगे पहले ये एक जोड़ देंगे 0 इतने हासिल आ गया, फिर 0 10 फिर एक हासिल आ गया 10 फिर इतने एक हासिल आ गया 11। ठीक है, ये पहली प्रकृति संख्या बन गई। हुण दूजी पता करनी है, तुसीं आ लाइन लगाउंदे जाए, तुसीं इत्थे जोड़ दो 1 0 0 11। ये बन गया अपने को दूजी संख्या बन गई। फिर ये एक जोड़ देंगे 0, ये बन गया अपने को तीजी प्रकृति संख्या। तुम इस तरह मैंशन करके भी लिख सकते हो, तुम लाइन वार भी लिख सकते हो थले। ठीक है, नैक्सट आप करेंगे 4 नंबर वाले अंक वाले क्वेश्चन। हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे अपना जी। हम पहला क्वेश्चन है 11वीं का पहला पार्ट है। अंक 5 3 4 7 2 तो एक बार वरतों करते हुए अंक दिते, इन्हां दी एक बार ही वरतों करनी है।
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਘਟਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਚ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ 7, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ 3, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 5 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2 ਚ 7 ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਏ ਤੋਂ ਆਂਸਰ ਲਊਗਾ 12 ਬਣ ਗਏ। 12 ਚ 7 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 2, 2 ਚ 5 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਏ ਤੋਂ ਆਂਸਰ ਲਊਗਾ 12। ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ 3, 12 ਚ 5 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਫਿਰ 3 ਚੋਂ 4 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਂਸਰ ਲਊਗਾ 13। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 4, 13 ਚ 4 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਫਿਰ 4 ਚ 3 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1। ਫਿਰ 7 ਚ 2 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 313 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 2.5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਬਦਲਾਵ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ, ਹੁਣ ਇਹ 13 ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 0 ਤੇ 0 ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 3 ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਲਿਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 87। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਹੈ ਅੱਖਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7, 7 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, 5 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ 8 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਜੋੜ ਦੋ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 90। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਟਿਕਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 0 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ 0 ਲਾ ਕੇ 9 0 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 0, ਫਿਰ 9 0 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 0, 9 ਤੀਆ 27। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਬੋਲਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ, ਵਿਤਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਵਿਤਰਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, A ਗੁਣਾ B ਜਮਾ C। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 3 ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਘਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ A ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, C ਨਾਲ, A ਗੁਣਾ C। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਵਿਤਰਨ ਵਿਧੀ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 15 ਗੁਣਾ 68। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 68 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਗੁਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 17 ਚ 2 ਘਟਾਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 17 ਚ 2 ਘਟਾਏ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 68 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਜਮਾ 8 ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ 70 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਫਿਰ 15 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ 15 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ, ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 15 ਨੂੰ 70 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 0 ਤੇ 0 ਗੁਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 3 7 7 7 ਦੇ ਜੋੜੇ 10, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 0 5 10, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1050। ਹੁਣ 15 ਦੂਣਾ 30। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, 30 ਘਟਾ ਦਿਓ
0 2 ਟਾਕਾ ਪਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1020 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 60 ਜਮਾ 8 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ 0। 2 ਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3। 2 ਗੁਣਾ 1 ਕਿੰਨਾ 2 ਏਕਮ 2। 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ